آپ سب لوگ اگر جو تھوڑا RAW را ان سب چیزوں کے بارے میں جانتے ہو تو ایک RN کاؤ کر کے ہوئے جنہوں نے اس کی اسٹیبلشمنٹ کری تھی. میں اگلے وقتہ جو ہیں ہمارے GVS سدھو سر، آپ 1964 بیچ کے IPS ادھیکاری ہیں. بھارت کا جب سکم 22واں راجیہ بنا تھا، جب سکم کا انڈیا کے ساتھ مرجر ہوا، اس میں آپ کی ایک پرمکھ بھومکا تھی. RN کاؤ سر نے آپ کو ڈیپیوٹ کیا تھا. اس کے بعد آپ نے کچھ ورس اپنے انڈین ہائی کمیشن میں بتائے، جہاں پر آپ ایک جو اور سمسیا ہے، جیسے ابھی سنجے دیکشت سر نے اسلام کی طرف ہمارا دھیان آکرشت کیا. ایک ریفرینڈم 2020 چلتا ہے، اگر آپ لوگ دیکھتے ہو، شاید کووڈ کے کارن کچھ اس میں بھی لاک ڈاؤن لگ گیا ہوگا، بٹ گاہے بگاہے کہیں نہ کہیں سگبگاہٹ ہم کو سنائی دیتی ہے. اس پہ سر کی کتاب بھی ہے، دا خالستان کانسپریسی. تو میں سر سے، اور سر نے اس میں ایک چیپٹر بھی لکھا ہے، تو میں سر سے آگرہ کروں گا سر آئیں اور ہم کو کچھ بتائیں. میں ڈالمیا جی کا بہت آبھاری ہوں کہ انہوں نے مجھے اپنی پستک بھارت کا انکہا اتہاس کے وموچن کے سمے مجھے بلایا. اس چیز کا میں آپ کو بہت ہاردک بدھائی بھی دیتا ہوں، اور مجھے یہ موقع دیا کہ میں اپنی کتاب دی خالستان کانسپریسی، جس کا ہندی کا انواد بھی پربھات پرکاشن نے کیا 2 سال پہلے، وہ بھی پستک ریلیز ہوئی تھی، اس کے بارے میں کچھ بات کروں. شروع میں سب سے پہلے یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے کہ سکھوں کی جو پاپولیشن 2.2% کے قریب ہے انڈیا کی، اور ان کا دیش کی آزادی کے جو ہے جدوجہد میں کہیں زیادہ رول ہے اس کا اس پرسنٹیج سے. زیادہ نہیں کہوں گا کیونکہ میں کینیڈا میں بھی رہا تھا فرسٹ سیکٹری، وہاں جہاں سے میری کتاب شروع ہوتی ہے. کینیڈا میں، امریکہ میں 1913 میں ایک غدر موومنٹ کی استھاپنا ہوئی تھی سین فرانسسکو میں، جس کے پریزیڈنٹ بھاکنا تھے، اور ایک ان کا چلتا تھا اخبار فورٹ نائٹلی. اس کا بہت ینگ لڑکا کرتار سنگھ سرابا 18 سال کا، جو برکلی میں پڑھنے گیا تھا، وہ آ کے اس موومنٹ کو جوائن کیا اور وہ اس کا ایڈیٹر تھا. ایک ایشو میں لکھا اس نے کہ نہ ہم ہندو، نہ مسلمان، نہ سکھ، ہم سب انڈین ہیں، اور ہمارا مقصد ہے ہندوستان کو جدوجہد سے آزاد کرانا. تو ان سے 3000 سکھ، زیادہ تر فیملی جو سین فرانسسکو وینکوور ایریا میں، سب اپنی کاروبار زمینیں بیچ کے انڈیا میں آ گئے، کیونکہ انہوں نے جو غدر موومنٹ میں سکھ ریجیمنٹس میں میوٹنی کروانی تھی، اور اس میوٹنی کے سکسیسفل ہونے سے یہ جا کے بنگال میں شروع ہونی تھی. مگر یہ کانسپریسی کے بارے میں انگریزوں کو پتہ لگا، اور جب انڈیا میں سبھی پکڑے گئے، اور کرتار سنگھ، کئی لوگ تو چلے گئے کالا پانی میں، کرتار سنگھ سرابا کو ہینگ کر دیا تھا. تو میں جب 72 سے 76 to 79 کینیڈا میں تھا، ابھی بھی لوگ اس کو یاد کرتے تھے. اور میں 78 جولائی میں وہاں اسٹاکٹن گرودوارے، میرے فادر لاسدار سورنتین تھے، فارمر ایکسٹرنل افیئر منسٹر، وہ میرے پاس آئے تھے، تو ان کے ساتھ گیا تو 4 گدری بابے ابھی بھی زندہ تھے، تو ملنے آئے ہمیں سبھی. تو اب جو ہے، میں RNAW کی بات شروع ہوئی سپٹمبر 1968 میں بنا. پہلے تو IB دیکھتی تھی یہ کام. تو RN کاؤ جو تھے فاؤنڈر سیکریٹری تھے. تو میں جیسے کہا 64 بیچ کا IPS، تو UP کاڈر میں رہا. 2 سال SP کانپور، 1 سال ایڈیشنل SP آگرہ، اور 2 سال SP بارہ بنکی. تو سن 72 فیبروری میں را RNA جوائن کیا، RNAW. تو 1.5 سال کے اندر ہی مجھے کال صاحب نے بلایا کہ دیکھو، ہمیں پتہ ہے کہ تم بہت ینگ ہو، پر میں تمہیں ایک بہت بڑا آپریشن دیتا ہوں. تو اس سے پہلے یہ بتاؤں کہ 68 میں بنا، تو 71 میں بہت بڑا آپریشن جو ہے بنگلہ دیش لبریشن کا کیا، جس میں مکتی بانی ریز کری، سائی وار آپریشن کیے، پولیٹیکل لیڈرشپ کو کلٹیویٹ کیا. تو بہت ودن 3 years آف اٹس فارمیشن بنگلہ دیش آزاد کروایا. وہ 2 لینڈ مارک آپریشن تھے. دوسرا تھا میں جس کے بارے میں بات کرتا ہوں. تو کاؤ صاحب نے کہا نہیں تم کر پاؤ گے تو تم جاؤ سکم میں. وہاں سکم میں OSTP کی جاب تھی. اصلی کام تھا تبت اینڈ چائنا کی انٹیلیجنس گیدر کرنے والی. تو IB کیونکہ اب جو ہے سکم باہری ملک تھا، انڈیا کی اسٹیٹ نہیں رہی تھی، IB میرینٹری کام کرتی تھی. تو میں دن بھر تو سارا وہ کام کرتا تھا تبت چائنا کا. چوگیال کو بھی ملتا رہتا تھا، بتلاتا تھا. مگر 3 آدمیوں کا سیل بنایا ہم نے، اور اس کے تھرو ہم چوگیال کی جڑیں کاٹنے لگے. الٹیمیٹلی
अप्रैल 1975 में 36th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन की हुई, उसमें सिक्किम जो है 22वीं स्टेट बन गई इंडिया की। और वो तो मेरी किताब लिखी है, मैंने किताब उसमें लिखा है सिक्किम डॉन ऑफ डेमोक्रेसी, पेंगुइन ने छापी है। और ये भी मैं बताना चाहता हूँ कि मेरी दोनों किताबें जो हैं, मैंने उसका ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के जो कंटेंट्स हैं उसका पूरा पालन किया है। उसके मुताबिक कोई भी किताब ऐसी 30 साल से पहले नहीं लिख सकते जब तक घटना हुई। और दूसरी चीज़ ये है कि जब तक मैंने ये किताब सिक्किम की नहीं लिखी, ना RNAW में ना किसी को ये पता था कि सिक्किम मर्ज कैसे हुआ। तो 40 साल तक, आजकल तो रोज ही कहते मैंने ये कर दिया वो कर दिया, कभी किसी से ना मैं बात करी ना वो, अब तो पता ही लग, सिक्किमीज को नहीं पता था कौन है। तो उसके बाद जब ख़त्म हुआ ऑपरेशन, मुझे डायरेक्टली भेज दिया गया वहाँ ऑटवा में, हाई कमीशन ऑफ इंडिया है, तो वहाँ पर फर्स्ट सेक्रेटरी। तो मैं वहाँ पर रहा 3 साल, सितंबर 76 से सितंबर 79 तक। बहुत जगह घूमा, बाई रोड बाई एयर, बहुत लोग जानने लगे। पंजाबी ज़्यादा थे जिसमें सिख बहुत ज़्यादा थे। तो उस 3 साल में मुझे पता लगा कि सिर्फ सारे कनाडा में 2 ही आदमी खालिस्तान की बात करते हैं। एक तो था कुलदीप सिंह सोढ़ी, जो जगजीत सिंह चौहान जो थे ना उसका आदमी था, वो अपने आप को कहता था मैं खालिस्तान का काउंसिल जनरल हूँ। और दूसरे थे एक वहाँ पर उदय सिंह सडवरी, प्रोफेसर थे, बड़े नेक पाक सिख थे, और वो लोगों को प्रचार नहीं करते थे, जो उसको मिलते थे कह देते थे सिखों की बेहतरी ये है कि अगर कोई सेपरेट स्टेट बन जाए। तो क्या कितनी वक़्त सी कुलदीप सिंह सोढ़ी की। मुझे वहाँ मार्च 1979 में टोरंटो में एक फर्स्ट सिख कॉन्फ्रेंस में एज वन ऑफ द स्पीकर्स बुलाया, तो मैं बात ही करने लगा था। कुलदीप सिंह सोढ़ी वहाँ ऑडियंस में बैठा था, खड़ा हो गया कि मिस्टर GB सिंह, मेरा पासपोर्ट का नाम GB सिंह है, कि ये बताएं कि मोरारजी गवर्नमेंट में सिखों का क्या सलूक हो रहा है। मोरारजी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो सिखों के कैसे सलूक कर रहे हैं पंजाब में। इतना ही कहा था, 4-5 सिखों ने उसको पकड़ के हाल के बाहर फेंक दिया। तो इतना आजकल के बारे में कनाडा की बातें जो करते हैं, तो ये है। मुझे 1 साल पहले जुलाई या सितंबर में 78 में हेडक्वार्टर के हमारे जॉइंट डायरेक्टर थे, उन्होंने कहा कि सिद्धू वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन गुरुद्वारा पॉलिटिक्स। मैं लिखता था कि यहाँ रागी वागी जो सिख खाते हैं वो ऑर्थोडॉक्सी की तरफ ज़्यादा जा रहे हैं, अब SGPC वालों को समझाएं कि देख के आदमी भेजना चाहिए। तो अभी तक ना वो गुरुद्वारा पॉलिटिक्स में ना किसी चीज़ में डिपार्टमेंट इंटरेस्टेड ही नहीं था। तो उसी पीरियड में लोगों को जो है अभी भी लोग याद करते थे उनका गदरी बाबों का रोल, हमारे पूर्वजों ने क्या किया। तो 79 एंड तक की बात कर रहा हूँ मैं। और इंडिया में भी कोई खास नहीं था, मगर लोग पूछते थे कि भिंडरा वाले को कांग्रेस क्यों हॉबनॉब कर रही है, क्यों कल्टिवेट कर रहे हैं। मैंने कुछ और भी एविडेंस दिया है कि पंजाब में भी उस वक्त, मैं तो पैदा ही वहाँ हुआ, पढ़ाया कॉलेज में 2 साल, तो 3-4 आदमियों के अलावा खालिस्तान की कोई बात नहीं करता था, जिसमें कपूर सिंह डिसमिस्ड ICS ऑफिसर सबसे ज़्यादा थे, जिन्होंने कहा है कि अनंतपुर साहब रेजोल्यूशन भी बनाया। और ये जो इंडिपेंडेंस से पहले ये हिस्ट्री थी आपकी, हो गए वहाँ भगत सिंह हो गए, उधम सिंह, करतार सिंह सराबा को भगत सिंह अपना आइडल मानते थे। तो इतने लोगों ने सेक्रीफाइस करी, तो खालिस्तान की बात ही कहाँ थी। अंग्रेज़ों ने कोशिश करी और जिन्ना ने भी कहा सिखों को अगर तुम मांगोगे तो हम हो सकता तुम्हें दे दे, मगर कोई डिसीजन इस तरह का नहीं था, तो इंडिया ज्वाइन कर लिया। तो अब जो 47 से लेके 79 एंड तक मैं जब कनाडा में था, इंडिया में कोई बात ही नहीं थी। तो किताब मैंने जो लिखी है वो एक ऑपरेशन की तरह, RNW ऑपरेशन की तरह लिखी है, जिसके 2 हिस्से बनाए हैं, ऑपरेशन 1 और ऑपरेशन 2। और दोनों का, हर ऑपरेशन का कोई पर्पस होता है और लोग कैसे, कौन लोग चलाते हैं और क्यों। तो दोनों का ये था यूज़ करना था मेथड कि खालिस्तान भिंडरा वाला, भिंडरा वाले को उकसाएंगे हम हिंदुओं को डराने के लिए, एक खालिस्तान का नया मुद्दा पैदा करेंगे ताकि इंडियंस जो हैं वो डरें कि हिंदुस्तान के टुकड़े होने वाले हैं। और अल्टीमेटली ये पहले ऑपरेशन का पर्पस ये था कि अकाली दल और जनता पार्टी के अलायंस को तोड़ना, क्योंकि 77 में हार गए थे ना जैल सिंह और कांग्रेस, और बादल और जनता पार्टी अलायंस हो गई। तो भिंडरा वाले को खड़ा इसलिए किया, उसने कुलदीप नायर ने अपनी किताब में लिखा बियॉन्ड द लाइन्स, मुझे तो पता नहीं, कि कमलनाथ ने कहा कि हम 2 संतों का इंटरव्यू किया, एक तो बहुत ढीला डाला था, एक खड़गू टाइप, भिंडरा वाला हमें सूट कर दिया और हम भिंडरा वाले को पैसे भी भेजते रहे, मगर बड़ी हैरानी हुई हमें कि भिंडरा वाला एक टेररिस्ट टाइप बन गया। तो मैंने किताब में लिखा कि असली तो यही चाहते थे कि वो टेररिस्ट हो, लोगों को डराए।
تو دوسرا اس آپریشن میں یہ چلا 79 اینڈ تک، کوئی نہ وہ گورنمنٹ توڑ سکے اور نہ ہی کوئی بہت انفلوئنس تھا. بھنڈرا والے نے 3 کانگریس ایم پیز کے الیکشن کے بیچ میں پرچار بھی کیا، تو اس میں سے 2 جیت گئے، وہ گردیال سنگھ ڈھیلو نہیں جیت پائے. تو یہ اب جو دوسرا جو آپریشن کا ہے، اس میں پہلے کے جو آدمی کون چلا رہے تھے، یہ پہلے سنجے گاندھی اور دیل سنگھ، مسز گاندھی اور کمل ناتھ. مسز گاندھی تو چھتر شاہ میں تھے ہی سارے، اور ان کی ملی بھگت تھی سب چیز اس میں. تو پہلا آپریشن نہیں سکسیسفل ہوا، مگر ایک چیز انہوں نے دیکھا کہ بھنڈرا والا بڑے کام کے لیے تیار ہیں. تو 1980 جنوری کی جب الیکشن جیت گئے تو سنجے نے کہا کہ 1977 میں جب ہم الیکشن ہارے تو ہماری بری حالت تھی، اب ہم کو دوبارہ ایسا چیز کا سامنا نہ کرنا پڑے، اور اب ہم یہ ابھی سے نردھارت کر لیں کہ اگلی جو 85 کی جنوری کی الیکشن ہے ہم خالصتان بھنڈرا والے ایشو پہ جیتیں گے. تو اب جو ہے جب وہ سنجے گزر گیا جون 80 میں، اس کی جگہ راجیو آ گیا، مگر کچھ اور لوگ آ گئے اس میں، ارون نہرو، ایم ایل فوتےدار، بعد میں ارون سنگھ کپورتلا فیملی کا، اور کمل ناتھ بھی ساتھ چلے تھے. اور اس مدعے کو اب جو ہے 4 سال کیسے چلانا ہے، اب تو الیکشن تو اگلے دور ہے، وہی تو بہت 4-5 سال تھی. تو انہوں نے 2 طریقے اپنائے کہ اقالیوں سے بات چیت شروع کر دو کہ تمہاری جتنی مانگیں ہیں پوری کریں گے، تاکہ اس امید میں رہے، اور ادھر جو ہے اس کے اندر وہ بھنڈرا والا آپریٹ کرتا رہے ساتھ، ادھر ان کو رہے کہ ہم فیصلہ ہونے والا ہے، اور بھنڈرا والا فریلی موو کرتا رہے. اور دوسرا یہ تھا کہ کون صاحب یا SFF کمانڈوز کے تھرو بھنڈرا والے کو چوک میں تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر تھا، دمدمی ٹکسال کا ہیڈ تھا وہاں پر. جب بعد میں گرو نانک نواس میں آ گیا، بعد میں جب اکال تخت میں چلا گیا تو وہ لنگر روپ سے پک اپ کریں گے، جیسے اسامہ بن لادن کو پکڑا تھا، SFF کمانڈوز کے تھرو اس کو کڈنیپ کر کے لے جائیں گے. تو ادھر یہ بھی تیاری چل رہی تھی. یہ الیکشن دیکھیے، جو جہاں تک اکالیوں کی بات تھی، وہ 26 جو ہیں اس کے راؤنڈ چلے. یہ PC الیگزینڈر نے اپنی کتاب میں لکھا. اصلی مطلب یہ تھا یہ سب ڈیکونسلا تھا، کوئی سولوشن نہیں کرنا تھا. تو یہ مگر الیگزینڈر جو تھے، ان کے جو پرنسپل سیکرٹری، ان سے سب سے زیادہ امپورٹنٹ ایک راؤنڈ تھا جو سردار سورن سنگھ نے میڈیٹ کیا تھا. وہ اس لیے اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دیتا ہوں کہ جب بھنڈرا والے جولائی 1982 میں گرو نانک نواس میں آ گئے تو لونگووال نے جو سینئر اکالی لیڈر تھے اس کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ سب اب بھنڈرا والا تو گولڈن ٹیمپل میں آپ اس کو بھاڑ دیا، اس کا کیا کہ بھوت کو کانگریس نے یہاں ڈال دیا. اب ہمارا جو ہے یہ پیسفل ایجوکیشن کو ہائی جیک کر کے ملیٹنسی پہ لے جائے گا. اب پلیز ہماری ہیلپ کریے، کچھ نہ کچھ فیس سیونگ سولوشن ڈھونڈ دیجیے تو ہم وڈرا کر لیں گے. تو سردار صاحب ان لوگوں کو پہلے جیل میں ملے جتنے ماڈریٹ اکالی. مسز گاندھی سے بات کر کے یہاں کیبنٹ سب کمیٹی میں اکالیوں کو بلایا دلی میں. ایک اسپیچ تیار کر لی انہوں نے جو ہوم منسٹر نے 4 نومبر 1982 کو پڑھنی تھی پارلیمنٹ میں. 3 نومبر کو یہی اسپیچ اکالیوں کو دکھائی گی کہ تم جاؤ وہاں ملے گا کل تو تم واپس کر لینا. اور وہ جو اسپیچ تھی وہ مسز گاندھی نے دل میں اپروو کر دیا. مگر اگلے دن سویرے ہمارے پاس اس وقت اس پیریڈ میں سردار صاحب میرے گھر میں رہ رہے تھے، تو سویرے ٹیلی فون آیا بادل کا، شاید کسی بلوچ سنگھ امرتسر سے، کہ ہم وہ اس کا چٹھی کا انتظار کر رہے ہیں، آئی نہیں. تو انہوں نے میرے سامنے پرنام مکھرجی کو بات کی، اس وقت فنانس منسٹر تھے تو پرانے جانتے تھے پرنام کیا ہوا. تو انہوں نے کہا صاحب ابھی پارلیمنٹ بیٹھے گی، پڑھ کے دے دیں چلا جائے گا. 3 گھنٹے 4 کے بعد پھر آتا ہے امرتسر سے فون کہ سب چٹھی تو آ گئی، وہ تو بہت ہارڈ، وہ تو ہے ہی نہیں، وہ تو بدل دی، تو ہم اس پہ نہیں لے سکتے. تو میرے سامنے پھر پرناب کو پوچھا کہ پرناب یہ ٹھیک ہے؟ انہوں نے کہا صاحب ہے تو ٹھیک، آپ بتلائے کیا کریں. انہوں نے کہا دیکھو میں بہت کچھ کیا، اب میں دوبارہ نہیں کر پاؤں گا. اور یہ پتہ لگا کہ دن میں تو انہوں نے وہ چٹھی مسز گاندھی نے دفتر میں اپروو کری، رات کو 11 بجے 1 اکبر روڈ، جہاں یہ 1 اکبر روڈ میں بیٹھتے تھے سارے آدمی، سب ڈیسیجن وہیں سے ہوتے تھے. 1 اکبر روڈ کے گھر کے ساتھ کا پرسنل آفس ہے، پرائم منسٹر کا. ایک صفدر جنگ روڈ میں رہتے تھے وہ، اور ساتھ والا 1 اکبر روڈ. تو میں نے ان کو 1 اکبر روڈ گینگ کے نام پہ لکھا ہے. گینگ ہی تھا وہ تو چھوڑی ہوئی، مگر یہ جو ہے انہوں نے بہت سابوٹیج کیا. تو وہ پتہ لگا کہ انہوں نے کہا ہوگا کہ تم کیا کہتی ہو، اس کو بدلو، تو انہوں نے بدل دیا. تو نہیں ہوا. ایسے 4 موقع تھے جہاں پر کہ وہ وڈرا ہو سکتا تھا. اوٹوال جس دن مراٹھی ہے اس دن ہی کچھ کیا. اس کے بعد اور بھی ایک آپریشن تھا سن رائز
जब भिंडरावाले ने बोलना था वहाँ लगे रूप से उसे किडनैप करना था, तो मिस्टर नगरानी और कौन साहब ने एक ऑपरेशन तैयार किया कि हम वहाँ से ले जाएंगे। मिसेस गांधी को जब ब्रीफ किया अप्रैल 1984 में, 2 महीने पहले, ऑपरेशन ब्लू स्टार के पहले, तो मिसेस गांधी ने कहा कितने आदमी का मरेंगे, कहते सब हम दोनों हेलीकॉप्टर भी जा सकते हैं, 20% कमांडोज, मतलब 3-4, नहीं पब्लिक का क्या होगा, उसमें 200-300 आदमी सुनने वाले होते हैं। तो मैंने लिखा ज़्यादा 20-30 मर जाते, और 2 महीने के बाद नहीं, इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। और उसमें ब्लू स्टार में क्या हुआ देख लीजिए, हज़ारों आदमी मरे वो। तो ये जो है उन्होंने कोई फैसला ही नहीं करना था। और मैंने एक किताब, उसके बाद मेरी किताब जो है 2020 में आई, तो 2000 अभी मेरी किताब के 1 साल बाद एक गवर्नर BD पांडे थे, उस वक्त पंजाब में गवर्नर, जब उसकी डिसमिस हो गई कांग्रेस की, दरबारा सिंह की गवर्नमेंट, तो उसको गवर्नर पंजाब ले आए। तो इन्होंने एक किताब अपनी मेमोइर्स लिखे, 1985 में फिनिश हो गए, मगर उनकी लड़की ने पब्लिश किया 9 साल उनके गुजरने के बाद, इन द सर्विस ऑफ फ्री इंडिया। उन्होंने जो मेरी किताब में मैंने लिखा था ये ऑपरेशन हो रहा है, ये करेंगे, उन्होंने वही चीज़ें गाँव में अपने ग्राउंड में फील करी। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आने विदिन ए वीक, 1 हफ्ता और 10 दिन के बाद जब गवर्नर बने तो मिसेस गांधी को मिलने आए दिल्ली में। तो मिसेस गांधी ने कहा कि मैं इन जो टेररिस्ट हैं दरबार साहब में गोल्डन टेम्पल को, इनको सब कुछ डिस्ट्रॉय कर दूंगी, मैं हेजिटेट भी नहीं करूंगी गोल्डन टेम्पल को बम्बार्ड करने में। तो मैंने यही लिखा ना, पहले वो पांडे साहब ने लिखा कि मैं बहुत हैरान हुआ कि ये यहाँ तक भी जा सकती है। तो जो मैं लिखा कि ये होगा, वो जो वहाँ पर नीचे महसूस कर रहे थे। तो बहुत चीज़ें, अब मैंने ये भी लिखा है कि ये पंजाब में एक ऐसी सिचुएशन जैसे कि प्रेशर कुकर है, 4 साल तक ज़्यादा भी ना हो, टेम्परेचर नीचे भी ना हो, इसके लिए 3 एक थिंक टैंक बना दिए। PC अलेक्जेंडर जो उनके पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कैबिनेट सेक्रेटरी कृष्णा स्वामी रॉय साहब, होम सेक्रेटरी चतुर्वेदी, तो इनके पास कंट्रोल था। वो गवर्नर, वो कह रहे हैं पांडे कि सब डिसीजन दिल्ली में होते थे। मेरे 7 एडवाइज़र दिल्ली से अपॉइंट हुए और उनको जो था उनके सब्जेक्ट वो भी दिए। और बाद में लिखते हैं कि ब्लू स्टार में जितनी ज़्यादा फैकल्टी तो इसमें से बहुत ज़्यादा थी। और ये भी लिखें कि जो वाइट पेपर वहाँ पर बनाया गया ब्लू स्टार के बाद, जुलाई में पार्लियामेंट में दिया, उसको ना मुझे दिखाया ना किसी पंजाब गवर्नमेंट के ऑफिसर को दिखाया। तो ये जो सब जो थी ये पहले की प्लान थी। और जो खालिस्तान मैंने लिखा है कि अगर ये सारा कुछ ना होता तो ये पाकिस्तान ने जो अपना रोल बढ़ा दिया कश्मीर में, वो कभी नहीं हो सकता। जिया थे प्रेसिडेंट 1978-88 तक, उन्होंने वहाँ पर इसका फ़ायदा उठा के पंजाब इधर बिजी हो गया और उधर कश्मीर में अपनी इंसर्जेंसी ज़्यादा बढ़ा दी। तो अब ये है, मैंने कहा है कि बहुत कुछ जो लास्ट चैप्टर है कि वे फॉरवर्ड, अब करें क्या। मैंने एग्जैक्ट नहीं लिखा, मगर 1980 से 95 तक जो है करीबन कम से कम 35,000 नहीं तो 50 भी कहते हैं हिंदू और सिख मरे इसी चीज़ के लिए कि एक इलेक्शन जीतने के लिए। तो मैंने कहा अब छोड़िए, 13 कमेटीज, कमीशन और SITs बैठा दी, उसमें निकला कुछ नहीं। अब प्रेसिडेंट गवर्नमेंट ने कुछ किया है मगर बहुत कुछ हो नहीं पाएगा उसमें। तो आप एक ट्रूथ कमीशन बैठाइए ताकि लोगों को पता तो लग जाए कि कौन आदमी थे, क्या हुआ, क्यों किया, उनका वो सामने आना चाहिए। और सिखों को कुछ मौका मिले ताकि वो चीज़ों इसके लिए माफ़ कर सके, ख़त्म होगी बात। और जब तक ये नहीं होगा, बाहर जो हो रहा है कनाडा, UK, US वगैरह में, मैंने ये भी लिखा है कि वो इस चीज़ को ख़त्म नहीं होने देंगे। पाकिस्तान का तो पता ही ISI का, और इन लोगों का भी इंटरेस्ट है। वो कह देते हैं कि हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रीडम ये वो सब, जब चाहें तो बदल सकते हैं। मैंने एग्जांपल दी है कि जैसे तिब्बत इशू 1972 में, आप जानते होंगे निक्सन और किसिंजर माओ को मिलने गए थे। पर्पज़ ये था कि चाइना को अलग करना और सोवियत यूनियन को डिसमेंबर करने का। तो वो जो है उसके बाद जब सोवियत यूनियन डिसमेंबर हो गया तो 1990 में दलाई लामा को दे दिया नोबेल प्राइज़। तो सिख इशू को भी अब लगता है कि इंडिया की ज़रूरत है, अमेरिका वगैरह को चाइना के बारे में। अगर इंडिया उनके साथ चला जाएगा तो सिख इशू को पीछे कर देंगे, जब ज़रूरत होगी तो फिर आगे ले आएंगे। तो हल इंडिया में ही है, यहाँ ट्रूथ कमीशन बैठाना चाहिए। और अगर प्रेजेंट गवर्नमेंट मोदी वगैरह नहीं कर पाएंगे, बाद में होगा नहीं और लेट हो जाएगा। थैंक यू।